महाराज ने निंदकां नूं भी तार दिता, सच्चे पातशाह ने दुष्टां नूं भी तार दिता। ऐसे दीन दयाल गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज ते साध संगत जी सतगुरु दे कहे हुए बचन ने जदों ये कहा ना बचन कि लाहौर शहर जहर कैर सवा पैर, फिर महाराज ने अगे कहा अमृतसर सिफती दा घर कि लाहौरियो जदों चौथे रूप विच असीं अमृतसर साहिब वसा देंगे ना लाहौर दे लागे, उदों तुसीं श्राप मुक्त हो जाओगे, उदों तुहाडा श्राप टुट जाएगा। ये सतगुरु पातशाह जी ने बचन कहे सी गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज ने। हे गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी, आप जी नूं बिरती नाल की तोलिया जा सकदा है कि आप किन्ने क दयालु हो। तुसीं तां महाराज निंदकां नूं तार दिता, गरीब नवाज तुसीं तां सच्चे पातशाह महाराज औगणां दे भरे जीआं दा भला कर दिता है। सच्चे पातशाह तुहाडी दयालता नूं अपनी बुद्धि नाल नहीं तोलिया जा सकदा। आप जी अटल हो, अथाह हो ते अतोल हो। महाराज कोई भी मनुख आप जी दे परोपकारां नूं नहीं तोल सकदा। सच्चे पातशाह किड्डा वड्डा सृष्टि ते परोपकार कीता गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने, किड्डा वड्डा मुक्ति दा सरोवर ला दिता। साध संगत जी सच्चे पातशाह जी दे उस महान अस्थान ते भावें कोई हिंदू है भावें कोई मुसलमान है, जेड़ा भी शरधा भाव धर के इशनान करदा है, भारद्वाज वर्गियां दा कैंसर दा रोग टुटिया उथों। ते साध संगत जी ऐसियां सतगुरु दीयां बख्शिशां अनंत ही वरतदियां ने। सच्चे पातशाह एक मनुखी दिमाग नाल आप जी नूं की तोलिया जा सकदा है। आप जी नूं तां वड्डे वड्डे सिद्ध पीर नहीं तोल सकदे। सच्चे पातशाह जी आप जी नूं तां देवी देवते दैंत नहीं तोल सकदे, क्योंकि आप निरंकार स्वरूप हो। सच्चे पातशाह आप जी अटल हो, सदा रहण वाले हो। आप जी दे सच्चे पातशाह स्वरूप दी डुंगियाई नहीं नापी जा सकदी ते आप जी नूं महाराज किसे ज्ञान नाल किसे शास्त्र नाल तोलिया नहीं जा सकदा। तेरा अंत ना पारा मारिया, महाराज तुहाडा कोई अंत उरला पासा ते पारावार परला पासा भी महाराज नहीं कोई पा सकदा है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह आप जी दा कोई सिरा ते अंत नहीं। कोई ये नहीं कह सकदा कि मैं आप जी नूं संपूर्ण तौर ते जान लिया है, क्योंकि आप जी निरंकार स्वरूप हो। जिमें निरंकार दा अंत कोई नहीं, वो बेअंत है। इस तरह गुरु रामदास साहब जी महाराज आप जी दा भी कोई अंत नहीं, आप बेअंत हो। सच्चे पातशाह ऐसियां बख्शिशां आपने संसार ते वरताइयां ने, तेरा अंत ना पारा वारिया। आप दीयां रहमतां दा भी कोई अंत पारा वार नहीं आउंदा। जे साध संगत जी अज भी वेखीए ना, जिड्डा वड्डा लंगर उत्थे चल रहा, शायद संसार विच किते ना ही चलदा होवे। किन्ने गरीब गुरबे उस पंगतां विच बैठ करके लंगर छकी जांदे आ ते उस लंगर दीयां बणीਆਂ होईयां मंजिलां, एक मंजिल दे अंदर साध संगत जी तकरीबन 5000 व्यक्ति इकट्ठा बैठ के लंगर छक सकदा है। एडा खुला ते वड्डा लंगर बनिया होया ते जिथे साध संगत जी अंदाजा ही कोई नहीं किन्ना आटा गुजरिया, किन्नियां दालां किन्नियां सब्जियां बन रही। आले दुआले नगरां विचों लोग दुध लै लै के आ रहे हैं, अपनी शरधा मुताबक सेवा दे विच हिस्से पा रहे ते बर्तनां दी सेवा करन वालियां दा भी कोई अंत नहीं है। ते साध संगत जी झूठे बर्तन किन्ने सत्कार नाल फड़न वाले गुरसिख भी खलोते हुए है ते ओ किते संगत नूं थोड़ा जिन्ना भी जिहड़ा है कष्ट नहीं होण दिंदे। इन्ना महाराज आप जी दे घर दा वड्डा प्रबंध है। आप जी दे घर दे प्रबंध दा ही कोई अंत वारावार नहीं पाया जा सकदा। सच्चे पातशाह जी ऐसे मुक्ति दे सोमे आप जी ने लाए हुए है। उथे साध संगत जी जिथे लंगर अटुट वरतदा है ना, उथे कीर्तन दा लंगर भी अटुट ही वरतदा है। रात दिन ही कीर्तन हुंदा रहिंदा है। पट कहंदे अमृत सरोवर सद भरिया। सच्चे पातशाह जिथे अमृत सरोवर सदा भरिया रहिंदा है ना, साध संगत जी जिहड़ा पिरथी चंद सी ना, इन्हें हेहर नगर दे विच आके जिहड़ी सुलही खान ने इहनूं जमीन अलाट कराई सी, उत्थे आप वेखो अजे भी हरमंदर साहिब जी दी शक्ल दी इमारत बनी हुई है। ते पिरथी चंद ने उत्थे आके अपना हरमंदर साहिब रच लिया कि मैं इत्थे गुरु बण प्रगट होवांगा। साध संगत जी उस सरोवर विच कदे जाली नहीं टिकिया। अज भी उत्थे वेखो
ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਜਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਉਸਤਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਿਓ। ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਵ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸਾ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਆਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛਕਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਈਦਾ? ਤੇ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਜਿੱਦ ਸੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਇਹੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਦ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਤਾਜ਼ਾ ਲੰਗਰ ਲਿਆਵਾਂ ਆਪ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਸੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਬਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਸਤਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਾ ਲੰਗਰ ਇਉਂ ਭਾਫਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਵ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਕਾਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਲੱਭ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੋਭ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਮੋਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਚ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀ। ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਬਲਵਾਨ ਜਿਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ? ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕਿ ਲੋਭ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਾ ਹੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾਲੋਲ ਤੇ ਤਾਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਭ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲੋਭ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚਿਤਵਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੌੜਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਲੋਭ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਚ ਮਿੱਤਰੰ ਨਚ ਇਸ਼ਟੰ ਨਚ ਬਾਂਧਵ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ। ਅਕਰਣੰ ਕ੍ਰੋਧ ਅਖਾਦਿਆ ਖਾਦਿਅੰ ਅਸਾਜੰ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ। ਹੇ ਲੋਭ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਚ ਇਸ਼ਟੰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਹੈ। ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਚ ਇਸ਼ਟੰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਬ ਲੱਜਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਲੰਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਧਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਭ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਗੂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਵਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਭਰਮਾਵਣ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਇਹਦਾ ਬਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮ ਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗੰਮਯੰ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੰਮਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਡੋਲ ਗਏ ਇਸ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੇ। ਚਿੱਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗੰਮਯੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਗੰਮਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਲੀ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭੈ ਬਮੁੰਚਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੇ ਕਾਮ, ਤੇਰਾ ਡਰ ਜੇ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਡਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਤੂੰ ਅਜਿਤ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਹੇ ਕਾਲ ਮੂਲੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਹੈ। ਕਰਣ ਕਦੰਚ ਕਰਣਾ ਨਾ ਉਪਰਜਤੇ, ਥੋੜੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਐਸਾ ਅਜਿਤ ਸੂਰਮਾ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਤ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਮੋਹ ਲਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਬਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਤੇ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਪਰਵਾਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ, ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਸਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ? ਪਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਲ ਬੇਵਸ ਕੀਓ ਕਾਮ ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਮੋਹ ਬਲੀ ਸੀ, ਮੋਹ ਨੂੰ ਮੱਲ ਭਲਵਾਨ ਕਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਮੋਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਐਸਾ ਬਲੀ ਹੈ ਮੋਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣ ਆਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਮੋਹ ਬਲੀ ਹੈ। हे ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੋਹ ਮਲ ਬੇਵਸ ਕੀਓ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਡ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਭਲਵਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਕਾਮ ਗਹਿ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਕ੍ਰੋਧ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਤਿੱਖੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਭ ਅਪਮਾਨ ਸਿਉ ਝਾੜਿਓ, ਤੇ ਲੋਭ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦੀ ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾਹ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਗਿਆਨ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਨ ਪੰਜੇ ਹੀ ਵਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਸੁਰੀ ਸੰਪਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਦਾਵੀ ਸੰਪਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਵਾ ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਖਿਆਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਧਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਰੂਪੀ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੈਸਕਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟ ਤੇ ਨਕੀਬ ਜਸ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਾਨੀ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਥਵਾ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈਸਕਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਭਾਵ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧਾਨੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਬਰਾਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦਾ ਨਾਦ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦਾ ਨਾਦ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਾਨੀ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਮੋਢਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਖਾਂ ਅਤੇ ਨਫੀਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਦ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੁੰਦਰ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਮਰ 75 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 15-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਸੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। 55 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਏ ਸਿੱਖ ਹਨ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਵੀ ਧਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਧਾਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਤੇ ਫਰਕ ਜਾਪੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਵੀ ਦਾਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਉਪਾਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਦੇਵੀ ਦਾਸ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ,
ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵਿਖਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੂਪ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਆਪ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਰਾਏ ਸੱਤੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਤੇ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਜੀ। ਤੋਂ ਸਮਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਧੇਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ